안녕하세요. 시화관에서 군사통역 강의하는 강천호 원사입니다. 오늘은 북한군 포로에 대해서 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 자료 있는 곳으로 옮겨 보겠습니다. 러시아 쪽에 이제 편을 들어서 우크라 전쟁에 이제 파병이 된 지도 꽤 됐죠. 그 북한군 병사들이 수천 명이 이제 사상했다라고 알려지고 있는데요. 이들의 이제 포로 지위에 대해서 정리를 하시겠는데요. 정리해 보시면서 저희 블로그에 방문하시면 사용했던 그 지문 등 다시 보실 수 있습니다. 자, 제목 정리해 보시죠. So the North Korean troops who are prisoners in Ukraine are facing on the verge of being transferred by convoy. Uh, in the wake of the North Korea's influence, acknowledging its overseas military tour, their future for coming to South Korea is facing difficulties. 압송이라고 해서 이제 송환을 하는 건데요. 포로 같은 그런 이 사람들은 이제 죄수를 이제 피고인이나 죄인을 어느 곳에서 다른 곳으로 호송한다 이렇게 돼 있죠. 그래서 transfer by convoy 이렇게 정리를 해주시면 되는데 비슷한 말들이 있죠. 죄수 송환이라고 이럴 때 이 송환이라는 말은 자기가 왔던 곳으로 돌려보내준다는 겁니다. 그래서 여기는 repatriate 이렇게 표현하시고요. 또 인도라는 말도 있죠. 인도라는 말은 범죄자를 잡아다가 수사 당국에 넘겨줄 때 쓰는 말입니다. extradition 이렇게 해주고요. 자, 이 앞선 방금 전에 얘기 드린 것처럼 이제 호송을 해서 어디론가 옮겨 놓는 건데 꼭 고국으로 돌아가라는 법은 없는 겁니다. 앞선 같은 경우에는. 자, 그리고 나랑 이렇게 해서 굉장히 어렵게 일이 진행이 잘 안 되고 있는, 그래서 다른 표현으로는 the going is rough for something 이렇게 들어가 주시는 구문도 좋습니다. Now this piece is for a column titled threshold. 그리고 이제 체포와 관련해서 쭉 압송 관련된 단어들이라고 보실 수 있겠는데 정리를 해보시죠. 자, 체포, arrest죠. 지금 윤 전 대통령 관련해서 계속 듣게 되는 말인데요. 지금 윤 전 대통령이 서울구치소에 있는데, 지금 수사를 받으러 특검에서 오라고 하니까, 버티고 있죠. 그래서, 그곳에서 수사를 받으러 오게, 강제 구인을 하기 위해서 또 체포영장을 시도를, 며칠간에 걸쳐서 했는데도 그것도 좀, 난항을 겪고 있죠. 그래서 그럴 때 볼 수 있는 이제 arrest가 되겠습니다. 자, 검거는 처음에 이제 잡는 행위인데요. apprehend, round up. 자, 그리고 적발은 행위 기준으로 가는데 catch 내지 uncover 이렇게 해주시고요. 그다음 take into custody. 자, detaintion은 구속, 구금 이런 거 하다가 이제 불법적으로 잡고 있으면 감금이라고 합니다. 불법적으로 할 때 이제 억류라고도 하는데요. 정식 억류는 인터먼트라고 따로 있습니다. 당국에서 해주는. 그리고 gain custody of somebody 신병 확보 해주시고요. 파병하면 deploy만 나오면 진짜 해석의 경우가 많습니다. 예, 전개부터 배치부터 등등등 있게 되는데 파병이라고 할 때는 여기다가 downrange라는 묘사를 표현을 해요. 그러면 확실하게 파병이 되고요. 명사 형태로 갈 때는 overseas tour 이렇게 해주시면 좋습니다. 여기서 이제 다운레인지는 원래 레인지가 사격장 관역을 향해서 총구를 겨눈다는 모습으로 그걸 형상화해서 빗댄 표현으로 총을 들고 나가서 싸우라는 그런 의미로 해외로 보낼 때 쓰는 파병의 묘사적 표현입니다.
downward, deploy downrange 이렇게 해주고요. North Korea officially acknowledged its overseas military tour, sending its troops to the Kursk front line, where they fight against, where the Ukraine and Russia are fighting against each other. 공식적으로 인정하는 게 있고, 이제 정식으로 형식 절차 이런 거 다 갖춘 formally 이렇게 해주시고요. 자, 전선이 있죠? 일단 전방으로 먼저 시작을 합니다. 프론트로 시작을 해서 그걸 이렇게 가상의 일직선처럼 쭉 이어서 이제 보는 개념이죠. 프론트 라인 이렇게 하고요. 최전방은 forefront 이렇게 하는데 여기다가 forefront line 이거보다는 최전선은 foremost front 추천드리고요. 자, 프론티어는 국경의 최외곽이라고 해서 변방인데 묘사로 예를 들어 자유의 최일선, freedom's frontier 이렇게 미군이 많이 썼던 문구가 있습니다. So accordingly, the concerns are rising about the possibility of North Korean prisoners being transferred to North Korea by convoy. For those who publicly, openly expressed their intention to go to South Korea already. 포로라는 말이 있었는데요. 그 prisoner죠. prisoner인데, 아까 이제 좌우 위에서 보셨던 죄인 내지는 죄수라고 하는 감옥 같은 데 가둬지는 사람들이 있죠. prisoner라고 똑같이 영문 표기는 그런데 이게 적으로 적군을 잡아서 데리고 있으면 prisoner가 포로가 되고요. 그렇지 않으면 죄수라고 해주셔야 되니까 그것도 같이 정리를 해주셔야 됩니다. So, on top of the fact, on top of the status of North Korean prisoners, military prisoners, already exposed. Two of them already exposed after they were captured alive by Ukraine. They clearly expressed their intention to head for South Korea. So, in the midst of this situation, if they are repatriated to North Korea, it's highly likely that this could lead to serious violation, infringement on their human rights, and especially the human rights of their, as well as their families. 북한으로 이제 송환이 된다는 그 준말이 되겠습니다. 그래서 아까 처음에 얘기 드렸던 repatriation 이렇게 표현하는데요. 이 송환이라는 말이 자기가 왔던 곳으로 돌려보내준다는 뜻인데 그게 죽은 사람인 경우에 망자인 경우에는 똑같은 repatriation이라고 써도 그걸 봉환이라고 표현해 줍니다. 잘 싸서 송환시킨다는 얘기로 사망자인 경우에는 봉환 같이 정리해 주시면 좋습니다. North Korea's Central Military Commission under the Workers' Party issued a position statement through the Korean Central News Agency, in which is mentioned, quote unquote, the operation to liberate the Kursk region was completed victoriously, defeating the Ukrainian authorities' adventurous invasion by force against the Russian Federation. 침공이죠. 침공이라고 대규모로 적을 무찌르기 위해서 무력으로 공격을 해 들어가는 건데 invasion이라고 그러죠.
침공을, 그런데 이 침략이라고 불법적으로 할 때는 해석을 침략이라고도 하는데요. 예를 들어, 북한군이, 한국에 1950년에 6.25 전쟁 당시에 인베이전을 했다. 그거는 그 당시에 그 선전포고도 없고 막 그런 불법적인 성격이 있었기 때문에 일반적으로 침략이라고 해석을 하는데요. 이 침공이라는 것과 구분하시기 위해서 확실하게 침략이라고 할 때는 unlawful invasion 이렇게 쓰시는 거 좋고요. 그 다음에 전쟁과 붙였으면 war of aggression 그러면 확실하게 침략 전쟁이 됩니다. 그리고 빼앗겼던 그 자유를, 그 독립을 다시 되찾는 해방이 있죠. liberation과 당연히 독립은, independence는 구분해 주셔야 되겠습니다. And in particular, it also stressed that quote unquote the comrade Kim Jong-un on the basis of the judgment and analysis that the shaped the war situation forced under the category of invocation of Article 4 of the DPRK, Russia treaty, and on the basis of this, he made a decision for our forces to participate in the war and notified Russia accordingly. And the latest overseas tour has been conducted as directed and decided by the chairman of State Affairs Commission, Kim Jong-un. 증거가 있는데요. 쭉 한번 정리해 보시죠. 일단 조약부터 보시죠. 최상급에 해당하는 외교문서인데 트위티죠. 트위티 다음에 그 밑으로 이제 범위를 조금 줄인 구체적으로 하는 협약, 컨벤션, 그리고 협정, 이 중에서도 기술적인 문제, 테크니컬한 것들을 담는 agreement, 이런저런 외교문서의 부속으로 들어가는 의정서, 프로토콜, 그리고 이런저런 정식 외교문서 이런 명칭은 아니지만 국가 간에 약정을 체결을 할 때가 있는데요. 그럴 때 arrangement를 씁니다. 정보 공유 약정 이럴 때 볼 수가 있었고요. 자, 그리고 이제 증거가 있죠. 그 증거와 근거. 하나님의 실존에 대한 증거, evidence 이렇게 되고, 근거는 이거는 사후 입증이죠. 근거는 사전에 필요한 겁니다. grounds, basis, foundation 이렇게 해주고요. 활동, 이런 조약 같은 거를 불러내서 체결한 걸 불러내서 효력을 발휘하게 한다는 얘기인데요. 이거를 이 발동이 아니라 이렇게 invoke memories of the past 이런 식으로 과거의 기억을 끄집어낸다는 얘기인데 이럴 때 소환한다라고 씁니다. 소환한다 그러면 그 외교관 소환할 때 서문 같은 거 있죠? 초치한다라고 물론 그쪽에서는 정확히 하지만 그런 게 아닐 때 이거 비유적 묘사로 소환이라고 기억을 소환하는 이것과 발동과 이걸 확실히 구분해 주셔야 됩니다. 자, 그리고 조가 나왔는데요. 한국의 국어로는 부편장절 조항호목 이런 순서가 기본 불변이거든요. 영문은 상당히 가변적으로 운영을 합니다. 특히 이 항에 대해서 가변적으로 운영을 하면서 하니까 염두에 꼭 두셔야 되고 이 조항은 clause나 provision으로 쓰는데 이런 단어들과 기본적으로 섞어 쓰질 않습니다. 자, 그리고 참전은 fight in war 이렇게 가셔도 되고요. 그런데 이 참전국은 국제사회에서 standing state 이렇게 많이 씁니다. standing state UN 쪽에서 특히 많이 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 지시와 결정 그대로 해석을 했는데요. 이게 지시사항이라는 문서의 형태로 나올 때도 있죠. 시장 지시사항 뭐 이럴 때 볼 수 있습니다. Mayor's Directive까지 이렇게 정리해 주시면 되겠습니다. 자, 오늘은 북한군 포로에 대해서 정리해 봤는데 혹시 궁금하신 점 있으시면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다.